Hello students. So in the previous video I explained you few concepts related to the HR accounting. Is it? So in that where we had seen how to record and how to evaluate the human resources of the company. So among that we had seen three important aspects. First one is valuation of human resources. Second is recording the valuation in the books of accounts. Next is presentation of the information in the financial statements of the business. Yes, this is a process also we can say. So how to go for recording the human resource accounting. Sorry, how to record the human resource in the various accounting books. So among them we were discussing the first one, that is valuation of human resource. Yes, so ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿತೌಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು run its operations. So likewise, like that only, the human resource is also an important concept, and nowadays it is becoming so popular that all the companies are following this human resource accounting. So here for the human resources, so first aspect is about the valuation of human resource. So here the company has to value. How they will value? For the valuation there are around 5 to 7 methods are available. So in the previous video I have explained two concepts related to this. So concepts I can say even approaches. Okay, so under the valuation of human resources, where I explained you two concepts. So first one is what? Historical cost concept, and another one is replacement cost approach. Yes, so first ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ the human resources, where company considers the whatever the cost incurred. Here actual cost we are considering. That means ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, and next calling for the job, selection process, the training, development of the skills in that person. So for all these purpose the company has to incur lot of money on a single person only. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಅವರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಮರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಎಸ್, ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, it's about the main focus here, the present replacement cost. That is nothing but what? Here the determination of value of human resource is made on the basis of the main assumption. Here company will take main assumption that whatever the cost incurred on the existing human resource has to be created to replace with the others. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಜಾಗನಾಗ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಾ, ಅವ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋರು ಇಬ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರೀ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಾಯಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. So that's why this is another approach for valuing the human resource, that is the replacement cost approach. So up to this we had seen. So now in this video I'm going to explain the next methods. So after these two methods, what are the other methods coming, that I'm going to explain you in this video. Okay, so let's start the video with the today's concepts. Next approach is what? That is opportunity cost approach. Okay, ಸೊ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಇದು ವರ್ಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸಿ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವಕಾಶ ಅಂಥೇಳಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗಿಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅದ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂದಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 10% ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 10%. ಬಟ್ ಇದೇ 1,00,000ಕ್ಕೆ 10% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10,000. ಇದೇ 10,000 ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಅದೇ 1,00,000 ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಏನಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000. ಎಸ್, 1,00,000ಕ್ಕೆ 10% ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ನೀವೇನಾರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾಯ್ದಾ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಫಾಯ್ದಾ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ this opportunity meaning. So see, what is this concept of opportunity? See, this approach was suggested by Hakimian and Jones. So these are foreign authors, so they have suggested this concept. And according to this approach, the value of human resource is determined according to his alternative views. Alternative ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ದ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, he should have such skills that if he is shifted to another department like marketing department, he can survive in that department also. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ರೀ ಅವನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕವ. ಬರೀ HR ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, MBA MCom ಹೈಯರ್ ನೀವೇನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ HR with marketing, finance with marketing, finance with HR, finance accounting, so like this. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಚಲೋ ಅನಿಸೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ was given importance that so if person is shifted to another department also he should have a alternative use. alternative ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದು ವರ್ಕ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಡೀತದೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, HR ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ an employee has no alternative use, no value will be placed on him. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ the alternative skills also, that employee should come to alternative use, then only the human resource is considered. ಅವನನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ on the basis of the offers made by other departments in the same organization. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹರಾಜು ಕೂಗೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿನಾಗೆ. ಲೈಕ್ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಭಾಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅವ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ HR ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಕರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಂಪನಿದು ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಈ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್. ಅಂಥ ಪರ್ಸನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಹಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ or a group of employees in one department is calculated on the basis of the offers made by other departments in the same organization. ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is another method under the valuation of human resource. See, there is an advantage. According to this approach, the bidding process provides the proper and maximum allocation of employees. So bidding process ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದರ್ಲಿಂದ. ಈಗ ಭಾಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ 3-4 ಜನ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, all talented employees in only one department, it is HR department, they can be shifted to other departments also. ಈಗ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ದೇ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Disadvantage is the approach excludes those employees who are not scarce or are
ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ this is one disadvantage here. And what is the effect of that is, this may result in lowering the morale and productivity of such employees. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊರಾಲೆ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೈವಲ್ರೀಸ್, ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಡೌನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಫ್ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು 100% ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ come down. These are some of the disadvantage. Okay, so opportunity cost approach, this approach what it says here, so where the employees are to be considered as a human asset, where they are having a alternative use. Okay, so let's move to next approach. Next approach is what? Standard cost approach. Standard cost, standard is nothing but what? ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೀ. ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಅದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವೇ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿಯರ್ this approach has been suggested by David and Watson. Okay, so David and Watson, they have suggested this approach. According to this approach, standard cost of recruiting, selecting, hiring and developing each grade of the employees will be determined year after year. See, whatever the cost incurred ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಂಪನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಹೈರಿಂಗ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಸೊ ಈಚ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಯರ್. The standard cost so arrived for all human beings employed in the organization is the value of human resource. Okay, so here ಆ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಕಂಪನಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪನಿ ಕಾಸ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬರೀ ಅದು ಖರ್ಚು P&Lಗೆ ಹಾಕಲ್ರಿ, ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ some duration. We can say 2 years, 3 years, 5 years, like this. Okay, so depending upon that, here they will make it as a standard cost. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, that cost is considered as a human beings employed in the organization is the value of human resource. This is the value of human resource. Okay, that is it is not so much popular method. ಇದು ನೋಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಇಫ್ ದ ಥಿಂಕ್ಸ್ that it is suitable to them, then only they can work on this method. Disadvantage, the ascertainment of standard cost for each grade of employees itself is difficult process. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ,
ಅದೇ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು, ಎ ಗ್ರೇಡ್, ಬಿ ಗ್ರೇಡ್, ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೀವಿ, ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೀವಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ಅಂತ ಸಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇವಾಗ ಗಿವನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಬೋತ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಎ ಗ್ರೇಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ರೀ ಭಾಳ. ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮರ್ತಂಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದಾಜು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ determination will become difficult in some situations. This is about the standard cost approach. Next, another one approach is there, that is total cost concept model. Total cost concept. Total cost is nothing but what? So overall all cost. ತಂತರ ಮಜಾನೇ ಅದ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇನ್ನೆರಡು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. See, this approach has been suggested by Professor N. Dasgupta. Yes, Dasgupta obviously from India only. So, ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, according to this model, the value of human resource of the nation is to be ascertained by taking into account both the employed and unemployed person. So, according to this model, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, the value of human resource of the nation, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ರಿ, ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಬ್ಬರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. See, here that's why it is called total cost concept. Okay, so total cost ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು, ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. This method shows that human resources not only of an organization but also of the entire nation. Yes, youth power ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಬರೀ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹೋಮ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋದಿ, ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋದಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ರೀ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅಂದರೆ ಇದು ನೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಯುನಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ರಿ ನಾವು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ನಾಗ ವಾರ್ ನಡೆದೋದು ಈಗ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ನಾಗ ಅವ್ರು ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ವಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ಅವೇನೇ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ಸದ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇವ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೋಟಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದದ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು, ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ not only about the organization, the human resource is also for the entire nation. Okay, see here, it considers the cost incurred on the unemployed persons. It considers the cost incurred on the unemployed persons like education, their maintenance spent by family, state or country,
ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೆಚ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ದ ನೇಷನ್ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ for those kind of peoples. So these all value is to be considered as a HR. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೂ ಯಾರು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಎಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡುನಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ರೀ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡೀತಿದ್ದು, ಬರೀ ಫಾಲ್ತುಗಿರೋ ರೊಕ್ಕನೇ ಖರ್ಚು. ಸುಮ್ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ, ಇಂಥ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಹಾಗೆ ನಡ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತದ, ಬಡವ್ರಿಗಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತದ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಭಾಳ ಮಂದಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಏನಲ್ಲಿತ್ತು ರೀ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ಅದೇ ಚಲೋ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೆಂಗಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತದೆ, ಮುಗಿತಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡು ಚಟಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಚಲೋ ಗುಡ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಚ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ company or the organization, so again the same concept comes here. The amount spent by the organization on recruiting, training and developing the employees is to be considered as a HR, that is human resource value. Okay, the value, how they will consider what are the expenses made by the company on hiring a employee. Okay, so this is totally about the HR valuation methods. Again, still 2 methods are there. I will be covering those 2 methods in the coming video. Okay, so until then you go through all these notes. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಇನ್ನೂ ಲೆಂದಿನೇ ಅದ, ನಿಮಗೆ ನಾ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ.